सत श्री अकाल। कैनेडा बुलेटिन देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं रचना सेवक, तुसीं वेख रहे हो टीवी पंजाब। सब तो पहला नजर पाउने आ हुण तक दीआं चोणवीआं खबरां ते। हेती संकट दे हल लई कैरेबियन लीडरां नाल मीटिंग। कैनेडा सने कई मुल्कां दे अधिकारी जमैका पहुंचे। हमास दे जिनसी हिंसा दे पीड़ितां दी मदद लई $1 मिलियन कैनेडा दी विदेश मंत्री मेलैनी जॉली ने कीता ऐलान। एनडीपी दी वागडोर संभाल सकदे ने कैलगरी दे साबका मेयर नाहीद नैंशी ਵੱਲੋਂ लीडरशिप दौड़ 'ਚ शामिल होने का ऐलान। अते लिबरलां नालों 10% अगे चल रही है कंजरवेटिव पार्टी। लॉयंस स्ट्रैटेजीज ਵੱਲੋਂ करवाया गया ताज़ा सर्वेखण। ते हुण खबरां विस्तार नाल। हेती संकट ਅਤੇ देश ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਮੈਕਾ ਦੇ ਕਿੰਗਸਟਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ हेती ਦੇ पोर्ट ओ प्रिंस ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਬੌਬ ਰੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਲਈ ਜਮੈਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। CBC न्यूज़ नाल गल करते हैं उन्होंने कहा कि कैनेडा ने अजे अपना दूतावास बंद नहीं किया है, पर हेती दे हालात इस गल का फैसला करेंगे कि दूतावास कदों तक कामकाज जारी रख सकता है। उन्होंने कहा कि जिन्ना चिर संभव होया दूतावास का संचालन जारी रखा जाएगा। अपनी वैबसाइट ते पोस्ट किए गए एक बयान विच ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा ने कहा कि पोर्ट ओ प्रिंस विच दूतावास लोकां लई अस्थाई तौर ते बंद है, पर रिमोट माध्यम राही कौंसलर सेवावां प्रदान कीतियां जाणगीआं। रे ने कहा कि पोर्ट ओ प्रिंस विच हवाई अड्डा अते बंदरगाह दोवें बंद ने, जिस नाल देश विच सप्लाई अते भोजन लियाउणा मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि गिरोहां दी शक्ति वधी अते फैली है, क्योंकि हेती राष्ट्रीय पुलिस इकल्ली ये व्यवस्था स्थापित करने लई जरूरी तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ नहीं नजिठ सकती। अमरीकी बयान में कहा गया है कि ब्लिंकन हेती विच एक राजनीतिक तब्दीली नूं तेज करन विच मदद करन लई एक प्रेजिडेंशियल कॉलेज बनाउण अते व्यवस्था नूं बहाल करन लई एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा सहायता मिशन नूं तैनात करन बारे चर्चा करनगे। बॉब रे ने कहा कि खित्ते दे अते अफ्रीका दे बहुत सारे देश हेती विच फौजी मदद भेजण लई तैयार ने, पर कैनेडा सिर्फ वित्ती अते लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेगा। रे ने कहा कैनेडा किसी भी सांझे यतन का हिस्सा होगा, बस असीं फौज नहीं भेज रहे हैं। इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस गल ते जोर देना चाहते हैं कि हेती वासियों ने खुद ही इस राह की अगवाई करनी है। उन्होंने कहा कि हेती ते काबज गिरोह बहुत चंगी तरह हथियारबंद ने। उन्हां दीआं बंदूकां अमरीका तो आउंदियां ने अते सानूं देश विच हथियारां दे प्रवाह नूं रोकना पवेगा ते सानूं चीज़ां नूं नियंत्रित करन दे योग होण लई राष्ट्रीय पुलिस दी योग्यता नूं वधाउणा पएगा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वीकेंड ते बारबाडोस दी प्रधानमंत्री मिया मोटली नाल भी गलबात की। कॉल तो बाद प्रधानमंत्री दफ्तर वालों जारी बयान अनुसार दोवें लीडर हेती विच एक सियासी सहमति बनाउण विच मदद करन लई सहमत होए, जो निरपक्ष चोणां ते व्यवस्था दी बहाली वल लिजावेगा। रे ने कहा कि जदों तक कानून व्यवस्था बहाल नहीं हुंदी, उदों तक हेती विच किसी भी किस्म दीआं जमहूरी चोणां करवाउणा संभव नहीं है। विदेश मंत्री मेलैनी जॉली ने कहा कि कैनेडा अक्तूबर विच इजराइल अते हमास ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ जिनसी हिंसा ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ RCMP ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र के एक राजदूत ने कहा सी कि यह मनन लई वाजब आधार मौजूद ने कि 7 अक्तूबर नूं दक्षिणी इजराइल ते हमले दौरान हमास ने बलात्कार अते जिनसी तशद्दद कीता सी। इजरायली महिला संगठनां ने हमास ਵੱਲੋਂ जिनसी हिंसा होण नूं स्वीकार करन विच हौली होण नूं लैके अपने ग्लोबल साथियां दी आलोचना कीती है अते यहूदी विरोधवाद नाल नजिठण बाबत कैनेडा के राजदूत ने इस हौलेपन लई यहूदी विरोधी रवैये नूं जिम्मेवार ठहराया है। हालांकि इजरायली पुलिस का कहना है कि हमले की हफड़ा दफड़ी विच फोरेंसिक सबूत सुरक्षित नहीं रखे गए सन अते हमास ने जिनसी हमले के शिकार मन्ने जाने वाले बहुत सारे लोगों नूं मार दिता सी। जिक्रयोग है कि मेलैनी जॉली गाजा विच फलस्तीनियां लई मानवतावादी राहत अते हमास ਵੱਲੋਂ बंधकां दी रिहाई दी वकालत करन लई मध्य पूरब के दौरे के हिस्से वजों इजराइल विच ने। कैलगरी के साबका मेयर नाहीद नैंशी ने एल्बर्टा विच एनडीपी की लीडरशिप दौड़ विच शामिल होने का ऐलान कर दिता है। सोमवार बाद दोपहर सोशल मीडिया ते पोस्ट वीडियो सुनेहे राही नाहीद नैंशी ने कहा कि वो डैनियल स्मिथ नूं 30 साल तो जानते हैं,
ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਹੀਦ ਨੈਂਸ਼ੀ 11 ਸਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਲਿੰਜ਼ਾ ਯੰਗ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਂਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 5 ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਐਲਬਰਟਾ ਐਨਡੀਪੀ ਨੈਂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੇਚਲ ਨੌਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੰਚੋਲੀ, ਕੈਥਲੀਨ ਗੈਨਲੀ, ਸਾਰਾਹ ਹੌਫਮੈਨ, ਜੌਰਡੀ ਕੈਲਾਹੂ ਸਟੋਨ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਲ ਮਗਾਉਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲॉयਜ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ 10 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲॉयਜ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲੈਂਟਿਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 39% ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ 29% ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ 21% ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਨੂੰ 5% ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 6% ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਜਨਸ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰੋਂਬੀ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ 1% ਨਾਲ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਹੈਮਿਲਟਨ, ਨਾਇਗਰਾ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਐਨਡੀਪੀ ਨਾਲੋਂ 5% ਅੱਗੇ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਤੇ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ 19 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ ਅਤੇ ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਟਰੱਕ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਮੈਥਾਮਫੈਟਾਮਿਨ ਰੱਖਣ, ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ 19 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਈਟੋਬੀਕੋ ਵਿਖੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਲੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਸਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਾਰਕ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਟਰ ਤੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਡਫਰਿਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਸ਼ੇਪਰਡ ਐਵੇਨਿਊ ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਤੇ ਭੂਰੇ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਨੀਲੀ ਜੈਕਟ, ਕਾਲੀ ਪੈਂਟ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰਨਿੰਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਤੇ ਭੂਰੇ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲ ਨੇ। ਡਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਾਲੀ ਜੈਕਟ, ਗ੍ਰੇ ਪੈਂਟ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਸਨ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਏ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 3 ਹੋਰ ਝੁਲਸ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਡੈਰਨ ਰਿਜ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਵਿੰਡਸਰ ਡਰਾਈਵ ਨੇੜੇ ਬ੍ਰੋਮਸ ਗਰੋਵ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਡੈਰਨ ਰਿਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ 3 ਮਕਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟਕ ਵਾਰਿਸ ਉੱਘੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਗੀਤ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਰਾਜ ਘੁੰਮਣ ਨੇ। ਓਂਕਾਰਪ੍ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰੂਹਾਨੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਬਟਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਮੇਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬॉयਜ਼ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ $7 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲੌਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 7% ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੋ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਸਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਤਾਰ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਰਿਕ ਸਵੇਲ ਵੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੇਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਕ ਮਕੌਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਿਕਟੌਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਿਕਟੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਅਤੇ WeChat ਐਪ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 17 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਬੁੱਧਵਾਰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗਾ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈਟ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 165 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਟਿਕਟੌਕ ਲਈ ਵੈਬ ਹੋਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਟੌਕ ਐਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਈਟ ਡਾਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਪ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵਿਖੇ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਟਰੈਵਲਰ, ਬਲੌਗਰਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਬਿਨਿਆ ਐਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਬੀਚ, ਨਦੀ, ਕਰੂਜ਼, ਸਾਹਸੀ ਯਾਤਰਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਥੀਮੈਟਿਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਹੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਮੈਕਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲੈਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨਾਹੀਦ ਨੈਂਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 10% ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ। ਲਾਇਨਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਚਨਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।